بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله تعالى'nın жардамы менен фиқх сабагыбызды улантабыз. Biz өткөн сабакта киришүүнү окуп чыккан болдук. Бүгүн сабагыбызды китабы Тахарадан баштайбыз. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفتر رحمه الله شيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله إتا كتاب الطهارة تزالق كتابه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytta İslam 5 nersenin üstüne kurulgan. Birincisi kübönük kelimesi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah Ta'aladan başka sığınууга tatıptуу zat yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi dep kübölük berүү. Namaz oku, zeketти berүү, Allah'ın үйүн ажылык кылуу жана Ramazan ayın rozosун кармоо. Bukhari Muslim rivayet kılgan hadis. Aftar rahimahullah fiqh kitabın Kitab-ı Tahara'nı tazalık kitabın mına uşul hadis menen başladı. Emi suroo bolbой койбосо керек. Бұл хадистин тазалық китебине эмне байланышы бар деген суроо туулбай койбойт. Айта турган маселебиз тазалык тууралуу. Автор рахимахулла тазалык китебинин башында ислам 5 түркүккө негизделген деген хадисти баяндап баштады. Бұл хадистин тазалык китебине эмне байланышы бар? Бұл хадистеги 5 рүкүндүн биринчиси күбөлүк келмеси ла илаха илlallah Muhammedun Rasulullah. Бұл күбөлүк таухид сөзү кайсы илимде үйрөнүлөт? Бұл акыйда илиминде үйрөнүлөт. Alemi kalgan 4 rükün, 4 türkük fiqh ilimine taandık. Namaz oku, zeketli berүү, Ramazan ayının rozosunu tutuu jana ajılık kılуу. Allah'ın үйүнө ajılık kılуу. Bulardın barısı fiqh ilimine taandık. Buna şol 4 namaz, orozo, zeket, namaz, zeket, orozo jana ajılık fiqh ilimine taandık. Jana buna şol 4 rükündün birincisi namaz. Namazdın şartlarından birincisi tazalık darat. Oşondukta mına uşul hadis menen başladı. Namaz bol İslam rükündörünün biri. Namazımızın sahih toora boluşu üçün şart bolgan tazalık mına uşul orunda görünөт. Mına uşul hadiske kıskaça şarh düşündürme berip bayandap ketip jatat. Fa şahadatu an la ilaha illallah ilmul abdi ve i'tiqadihi ve iltizamihi ennehu la yestahiqqul uluhiyyete vel ubudiyye illallah vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka sığınууга tatıptуу zat yok. La ilahe illallah dep kübölük berүүbüzdün manisi. La ilahe illallah dep kübölük berүүbüzdün manisi pende sığınууга Allah'tan başka hiç bir zat, hiç bir nerse akılуу emes, tatıptуу emes dep kübölük berүүsü, bilүүsü, jana işenүүsü, jana anı lazım tutuusu. Bir gana Allah'tın özüne gana sığınılat. Sığınılуучу başka zat yok. Jana mına uşuga işenүүsü, jana özüne lazım dep bilүүsü. İlmul abdi ve i'tiqadih ilimden maksat bilgen nersesi realduuluka ılayık kelүүsü. İşenimden maksat şek kümönsüz bolúsu. Allah özü gana ibadatка tatıptуу, andan başkası tatıptуу emes dep kıpınçalıkta şek kümön bolbosu kerek. Ve iltizamih özü bilgen işengen nersesin özüne lazım dep bilүүsü. Feyucibu zâlike alel abd ihlasa cemi'i'd-din lillahi ta'ala وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. Kim la ilahe illallah dep kübölük bergen bolsa, bul pendege emne vacip bolot. Dinde kalыс Allah üçün sarpta olsun, arnosu kerek bolot. وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. Açık, aşkere, kömüskö ibadatların barısı Allah üçün gana bolus kerek. Aşkere ibadatlar namaz, orozo, zeket, acılık siyaktуу. Batini, kömüskö ibadatlar Allah Ta'aladan korku, Allah'ты жақшы көрүү, Allah'ты süyүү. Bul ibadatların barısı Allah üçün bolusu talap kılınat. Dindin bardık işlerinde Allah Ta'alaga bir nerseni şerik koşbosu kerek.
La ilahe illallah деп күбөлүк бердикпи? Аллахтан башкасынан дуа кылбообуз керек. Аллахтан башкасынан коркпообуз керек. Аллахтан башкасынан үмүт кылбообуз керек. Ва хада аслу дини жамиил мурсалин ва атбаихим. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин элемес, бардык пайгамбарлардын жана алардын эрчүүчүлөрүнүн дини. Ал бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуу болгон. Ошондуктан ишенимде, акыйдада, таухидте эч бир пайгамбарлардын арасында хилаф, карама каршылык болгон эмес, балким ихтилаф шариятта болгон. Фикхи маселелерде шарият экинчи бир шарияттан айырмаланган, бирок таухид маселесинде бардык пайгамбарлар бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынууга чакырган. Кама кала Таала: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Анбия сүрөсүнүн 25 аятында Аллах Таала мындай дейт: О пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сенден алдын бир пайгамбар жиберген жокпуз, бирок жиберсек да ага эмнеде вахи кылдык? Менден башка илах жок, мага гана ибадат кылгыла деген максаттагы вахи кабар менен жибердик. Мына ушул күбөлүк келмеси ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах бардык пайгамбарларга вахи кылынган. Ва шахадату анна Мухаммадан Расулуллах أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. محمد Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү, ушул күбөлүк качан күбөлүк өтөт? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды адамзат менен жиндерге пайгамбар кылып жиберген, аларды жакшылык менен сүйүнчүлөөчү, жамандыктан эскертүүчү кылып жибергени жана Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынууга, таухидке даават кылган, Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынууга даават кылуу максаты менен деп, Аллахтын өзүнө гана сыйынууга даават кылуу максаты менен жиберген деп ишенүүбүз керек болот. Мына ушул ишенимдин өзү жетиштүүбү? Битасдиqi хабарихи ва имтисали амри ва ижтинаби нахи. Демек, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын инсан менен жиндерге жиберген пайгамбары деген ишенимге чектелүүбүз жетиштүү эмес. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде эмне деп кабар берген болсо, ошол кабарларды тастыктообуз керек. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп ыйман келтирсек го, бирок акылыбызга дал келбеген, акылыбызга сыйбаган хадис угуп калган вакытта кабыл ала албасак, анда биз күбөлүктүн акысын аткарбаган болобуз. Албетте пайгамбардын кабарын растообуз керек. Момун киши тастыктообуз керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп кабар берген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акылга дал келеби, келбейби, ага карабастан момун киши моюн сунат. Бир гана билип ала турган нерсемиз, ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айттыбы же жокпу? Ошону тастыктап алуубуз керек. Хадис сахихби же жокпу дегендей. Бир хадис уксак, акылыбызга карама каршы келсе, бирден эле кайтарбообуз керек. Балким же хадис заиф болуп чыгат, акылга каршы келген хадис, же ошол акылга сыйбай турган, акылга каршы ошол дал келбей турган хадис заиф болуп чыгат, же сахих болсо, анда биздин акылда кемчилдик бар. Биз аны туура түшүнө албай турабыз. Ошондуктан акылыбызга туура келбегендей болуп көрүнөт. Биринчи билип алуубуз керек болгон нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадисти айтканбы же айтпаганбы? Алгач ошол хадистин сахих жана заифтигин билип алуубуз керек. Кокус сахих болуп чыкса, ага албетте моюнсунуубуз керек болот. Буга бир мисал, Абу Бакр радыйаллаху анху сыддык деп аталуусуна себеби да мына ушунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям миражга чыгып келген убагында мушриктер мына эми Абу Бакрды эми өзүнүн шеригинен, досунан айнытабыз деп Абу Бакрдын алдына чуркап келишти, Мекке мушриктери. Абу Бакрга мушриктер шеригиң эмне деп доо кылып жатат, эмне деп айтып жатат? Карасаң, бир айлык барып келе турган аралыкка бир түндө барып келдим деп доо кылып жатат, жакын досуң деп айтышат. Абу Бакр радыйаллаху анху биринчи берген жообу аларга: "Акала залик", ушуну айттыбы? Ушул нерсени айттыбы? Мухаммад ушул нерсени айттыбы? Ушул тууралуу кабар берди, ушул нерсени айттыбы? Ырастап алып жатат. Биринчи, кудум хадистин сахихтигин билип алуубуз керек дегендей. Ушуну айттыбы деди. Ооба деп айтышкандан кийин, андай болсо мен ишенемин деген.
Мындан көрө да чоңураак нерсеге ишенип жатам, асмандан келген вахийге, асмандан келген кабарга. Эми буга ишенбек белем деген. Мына ушул күндөн баштап Сыддык деп аталган деп айтышат Абу Бакр радиаллаху анхуну. Албетте кабарын тасыктообуз керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин Сафа тоосуна чыгып, бардык Курайшты чакырып, аларга нида кылды. Аларды чакырды. Эгер мына ушул Сафа тоосунун артында, мына ушул дөңсөнүн артында, мына ушул дөмөнүн артында бир кошун келип, кол салганы жатат деп айтсам, ишенесиңерби деп айт. Ишенесиңерби деп сурады. Ошол Мекке Курайш капырларынан. Алар айтышты: "Ма жаррабна алейка казибан", бир да жолу жалган сүйлөгөнүңдү билбейбиз, баарысына ишенебиз деп айтышты. Ошондо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Аллах Таала мени бейиштен сүйүнчүлөөчү кылып жиберди, тозоктон эскертүүчү кылып жиберди деп айтканда, Абу Лахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн инкар кылып жокко чыгарып чыкты. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берген нерселер акылга туура келсин, келбесин растообуз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сафа тоосунда турат. Бул тарапта Курайштиктер көрбөгөн нерсени артынан көрүп турат. Биз көзүбүз менен көрбөгөн нерсени жокко чыгарууга акыбыз жок. Ал кишиге вахий түштү, ал кишиге кайып болгон нерселер ал затка билдирилип жатат. Андан кийин бизге ал киши аркылуу бизге жеткирилип жатат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дөмөнүн үстүндө туруп бизге көрүнбөгөн нерсенин кабарын берсе, биз аны тастыктайбыз. Анткени ал биздин көзгө көрүнбөгөн кайып кабарында бизге билдирди, биз аны растайбыз. Ва имтисали амри ва ижтинаби нахи. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эмнеге буйруган болсо ага моюн сунуубуз, эмнеден кайтарган болсо ал нерседен кайтуубуз керек болот. Мына ушунда пайгамбарыбызга күбөлүк берүү акысын өтөгөн болобуз, толук өтөгөн болобуз. Мына ушул сөздөрдү фикх баптарынан алдын келтирүү өтө ылайыктуу. Анткени кээде сахих хадис келип турат, кээ бир адамдарга сахих хадис айтып турасыз, кабыл албайт. Эмнеге десеңиз, мазхабта жок, же биздин молда айткан эмес дейт. Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк бердикпи? Сахих болсо анын буйругуна моюн сунуубуз керек болот. Телевизде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп күбөлүк берсек, бирок хадис келгенде ата бабанын жолун же бир адамдын ой пикирин таштай албасак, бул күбөлүк акысы толук өтөлбөгөн болот мындай абалда. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fi ad-dunya wal akhirah illa bil iman bihi wa ta'atihi. Дүйнө акыретте бир да бир киши бактылуулукка жетише албайт, бир гана ал затка иман келтирсе гана. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирсе гана. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип итаат кылса гана insan бактылуу болот. Ва аннаху яжибу тaqdimu mahabbatihi ala mahabbati an-nafsi wal waladi wan nafsi ajma'in. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүнү өзүнүн перзенттеринен, өзүнүн балдарынан жана бүткүл инсандар сүйүүсүнөн үстөн коюубуз керек, алдын коюубуз керек болот. Ва анналлаха айядаhu bil mu'jizati dallati ala risalatihi. Ару Аллах Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар экенине далалат кылуучу мужизалар менен колдоп кубаттады. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенине далалат кыла турган нерселерден үчөөсүн зикир кылып жатат. Биринчиси мужизалар. Эч кимдин колунан келбей турган нерсе бул мужиза. Бул нерсе Аллахтын пайгамбар экенине далалат кылат. Далил дейт. Экинчиси وَبِمَا جَبَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүндөгү сыпаттары толук кулк мүнөзгө ээ болуусу. Куранда Аллах Таала бул тууралуу мындай дейт: "Ва иннака ла ала хулуқин азим", сен улуу кулк мүнөз үстүндөсүң деп айтты. Мындай сыпаттын болуусу эч бир кемчилдиксиз адамдардын өзүнө жараша болгон сыпаттардан кулк мүнөздүн толук сүрөттө табылуусу, бул да пайгамбар экенине далил болот. Жана пайгамбарлыгына дагы бир далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген мына ушул ислам дини, мына ушул дин. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин хидаятты, райымды, рахматты, райымды, акыйкатты өз ичине алган. Дини жана дүйнөлүк пайдаларды өз ичине алганы ислам динин акыйкат экенин далилдеп турат. وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын колдоп кубаттоо максаттан берилген эң чоң мужизалардын бири, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлыгын колдоп кубаттоо максатта берилген эң чоң мужизалардын бири бул Кур'ан. Анткени Кур'андагы кабарлардын акыйкат болуп чыгуусу канча бир жыл алдын айтылуусуна карабастан,
жана азыркы кезде илим менен өз тастыгын табуусу илим менен жана бул Кур'ан Аллахтын сөзү экенине далалат кылат. Жана бул Кур'анды алып келген зат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыныгы Аллахтын элчиси экенине далалат кылат. Андагы буйруктар, кайтарыктар чындыгында Аллах Таала тарабынан болгон китеп экенине далалат кылат. Аллах билүүчү мына ушул менен автор рахимахулла киришүүсүн токтотту. Эми китабы тахараны баяндаса көбүрөөк ылайык келет болчу. Автор рахимахулла китабы тахара деп ислам 5 нерсеге курулган деп баяндап баштаган эле. Андан арасын баяндаган максатка ылайыктуу болмок ислам түркүктөрү тууралуу хадисти алдын баяндап, андан кийин китабы тахара деп кетсе максатка ылайыктуу болмок. Бирок Аллах берүүчү. Андан кийин автор рахимахулла Шейх Абдурахман Саади рахимахулла суулар тууралуу фасыл деп суулар тууралуу бир бөлүм коюп, мына ушуну баяндоого киришти. Фаслун фил миях, суулар тууралуу бап бөлүм деп айтып жатат. Эми суулар тууралуу бап бул фасылга киришүүдөн алдын кыскача фукахалардын фикх китептериндеги тартипти баяндап айтсак, адатта алымдар фикх китептерин тазалык китебинен башташат, китабы тахарадан башташат. Эмне үчүн? Анткени фикх эң негизги эки бөлүккө бөлүнөт. Ибадат бөлүгү жана муамалат бөлүгү болуп. Ибадат бөлүгү пенде менен Аллах ортосундагы акыларды баяндайт. Аллахка кандай ибадат кылууну үйрөтөт, кандай намаз окулат, кандай зекет берилет, кандай орозо тутулат, кандай ажылык кылынат. Аллах менен пенденин ортосундагы акылар баяндалат. Экинчи бөлүгүндө, муамалат бөлүгүндө пенде менен пенденин ортосундагы болчу акылар баяндалат. Дин душмандары биздин акылыбызга сиңдирген жанагындай эмес. Бул дин мечиттен сыртка чыкпайт деген сөздөрү бар. Мечиттин ичинде эле боло турган дин эмес. Бул ислам дини Аллах менен пенденин ортосундагы акыларга чектелбейт. Кала берсе пенде менен пенденин акыларын шариятыбыз толук сүрөттө баяндап берген. Фикхтин экинчи бир бөлүгү муамалат бабы. Пенде менен пенденин ортосундагы акылар баяндалат. Бул муамалат бөлүгү чоң бир 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси соода сатык, экинчиси нике талак бөлүгү, үчүнчүсү жинаят, кылмыштар бөлүгү. Жалпысынан фикх 4 бөлүктөн турат экен. Биринчиси ибадат, экинчиси соода сатык, үчүнчүсү нике жана талак бөлүгү, төртүнчүсү жинаят бөлүгү. Көпчүлүк алымдар мына ушул тартипте беришет. Эми ибадат менен баштоосунун себеби бул Аллах менен пенденин ортосундагы акы деп айттык. Муну биринчи баяндашкан. Кийин пенде менен пенденин ортосундагы акылар баяндалган. Ибадат бөлүгүн кандай тартиптешкен? 4 ошол ислам рүкүнү кандай тартипте болсо, ислам түркүгү кандай тартипте болсо, ошондой тартипте тартиптешкен. Шахадат акыйда илиминде үйрөнүлөт. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах бул акыйда илиминде үйрөнүлөт. Шахадаттан кийинки орунда намаз, зекет, орозо, ажылык, намаздын ачкычы жана шарттарын бири. Эми дарат. Эми намаз, зекет, орозо, ажылык бул фикх илиминде үйрөнүлөт. Эми намаздын ачкычы жана намаздын шарттарынан бири дарат, тазалык. Ибадат бөлүгү мына ушул негизги 5 китептен турат. Тазалык китеби, намаз, орозо китептери, зекет китеби, ажылык китеби. Муамалат бөлүгүн эң биринчи болуп байдан башташат. Муамалат китебин болсо, муамалат бабын мына ушул эң биринчи болуп байдан, соодадан башташат. Анткени ошол соодага ар бир кишинин муктаждыгы болот. Таң аткандан баштап күн батканга чейин бир нерсе сатып албаган, сатпаган күнүңүз аз болот. Муну ар бир киши билүүсү керек болгон маселе. Киши соода кылып мал тапкандан кийин киши үйлөнөмүн дегенге өтүшөт. Андан кийин нике бабын баяндашат. Арада жанжал болгондон кийин талак маселелери келип чыгат. Үйлөнүп бала чака багамын деп эртең күнү бирөө менен жанжалдашат. Анан жинаят ошол кылмыш болгондон кийин ошол кылмыштын өкүмдөрүн баяндайт. Акырында келише албай анан казынын алдына барат. Кылмыш болгондон кийин казы өкүм кылат. Казыга байланыштуу өкүмдөрдү ошол китептин акырында баяндашат. Фикхти мына ушул тартипте баяндашкан. Мына ушул жерге чейин окудук. Иншааллах калганына келерки саатта окуйбуз. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.